प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। आजिर मुनि समाजर अमृतवाणी को मु स्वागत करुछि। सबुदिन भली आम सहित मुनि समाजर जोगी निमाई मुनि उपस्थित अछंती। आमे निमाई मुनि जय जय। आमे आज टिके आलोचना करिबा से खाद्य विषय आगुर चलथिला ताकू शेष करिया पई टिके आगो को आमे बढ़िबा दुई पाद से विषय वस्तु रखिबा। खाद्य पानी तो चली जायथला, एबे पवन विषय आपण टिके उपस्थापन करंतु। आज्ञा प्रिय आत्मन मुनि समाजर अमृतवाणी आमे धारावाहिक भाव जारी रखीचु। आपण माने प्रत्येक दिन शुणुथांतु। मुनि समाजर साधक पाई ये ज्ञान अति उपयोगी। किए साधक हवा पाई योग्य, किए साधकर स्थान केउं भली हवा दरकार, केउं समय रे खाइबो, केउं समय रे सोइबो, केउं समय रे उठिबो, केउं स्थान रे साधन करिबो, केते बेले केउं समय रे साधन करिबो। तेणु ये सब बाबद आमे पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करछे। आमे तापर आलोचना करछे कि साधकर खाद्य कौन हवा दरकार, तार पानीय कौन हवा दरकार। आज आमे आलोचना करिबा पवन विषय। साधक पाई प्रत्येक जीव पाई पवन केते गुरुत्वपूर्ण। तेणु ये पवन जाई आम शरीर कौन करुची या बाबद समस्ते भल भाव जानवा दरकार। कहीं ना अनेक शरीर भीतर को पवन दबारे बाधा सृष्टि करती। मजहबी गुरु फांदे पड़ी। तेणु पवनर गुरुत्व जानला परे से माने ये पवन जीवारे बाधा दे पारिबे नहीं कि बाधा सृष्टि करि पारिबे नहीं। केतेबेले छोट शिशुटे माँ ठार जन्म नेउची, सेतेबेले तार प्रथम खाद्य होची पवन। जन्म हौ हौ से प्राण शक्ति ग्रहण करि थाए। किछि समय परे ताकू माँ क्षीर दिया जाय थाए। किछि दिन परे ताकू पानी अलगा खाद्य चूड़ा हौ, साबु हौ, डबा खाद्य हौ दिया जाय थाए। किंतु प्रथम खाद्य होची तार कौन प्राण। से प्राण प्रथम जन्मर प्रथम दिन शेष पर्यंत प्रत्येक दिन से विश्व प्राण रू प्राण शक्ति संग्रह करी शरीर भीतर को आनी थाए। से प्राण कौन करुची, से प्राण कहा को आने। ये पवन वायुमंडल रे विभिन्न प्रकार वायु अच्छी, जमी उद्यान अम्लजान जखा जिते प्रकार अच्छी। से आम प्राण विश्व प्राण रू को पवन टाक आने आ सी जाकि कौन करे। मुख्यतः पवन आम शरीर रे कोष गठन रे साहाय्य करे। शरीर अमर हेबार उपाय 13 अध्याय सद्गुरुदेव विस्तृत भाव रे वर्णना करचंती। आपण 13 अध्याय देखि पारंती। प्रत्येक मुहूर्त रे जो कोष गुड़िक मरे से कोष तैयारी हेबा पई 3टी उपादान आवश्यक करे। गोटे होची खाद्य, गोटे होची पानी, आ गोटे होची पवन। आमे खाद्य पानी ऊपर आलोचना करछे। आज पवन बाबद रे आलोचना करुछे। तेणु ये पवन
ଯାଇକି କୋଷ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରୁ କୋଉ ପବନଟାକୁ ଟାଣୁଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆଣୁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇ ଆମ ଶରୀରରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମର ଫୁସଫୁସ, ଆମର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ତିନୋଟି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତର ରୂପ ନେଉଛି। ସେ ରକ୍ତ ଶରୀର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀର ଚାରିଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତାଜା ରକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ନିରୋଗ, ନିରାମ, ନିର୍ବିକାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପବନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପବନ କାହିଁକି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଘରେ ରଖିଥିବା ମୁଗ, ବିରି ପଟେରେ ଥାଏ, ଅଖାରେ ଥାଏ, ସେ ମୁଗ ବିରିର କିଛି ପବନର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପବନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେବେଠୁ ଧାରଣ କଲୁ, ସେବେଠାରୁ ଏ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ପବନ ଯାଇ କୋଷ ଗଠନ କରେ ଏବଂ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ତିଆରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ପବନର ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ପଡୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି, ଏ କ୍ରିୟା କିଏ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେମିତି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଫୁସଫୁସ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ଏମିତି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଆମ ପାଇଁ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ତିଆରି କରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଭିତରକୁ ଆଣି ସେ ରକ୍ତ ତିଆରି କରି ଶରୀର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରେ। ଇଏ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି, ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମ ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖୁଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ ରଖୁଛି, ଆମ ଶରୀରକୁ ବଳବାନ କରୁଛି, ଶକ୍ତିମାନ କରୁଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାଣର। ଯାହାର ଯେତେ ପୁଷ୍ଟ ସେ ସେତେ ଶକ୍ତିମାନ, ତା ଶରୀର ସେତେ ପୁଷ୍ଟ, ତା ଶରୀର ସେତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ଶରୀର ସେତେ ବଳବାନ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଆମ ଶରୀରରେ ବଳ ବଢ଼ାଏ, ଆମ ଶରୀରକୁ ସବୁଜିମା କରି ରଖେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରୁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ଶିଖିବା ଠାରୁ ଶିଖି ସଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ।
ନିରୋଗ ରହିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ସୁନ୍ଦର ରହିବେ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ଆଉ ଅଜର ଆମର ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବେ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦିଆହଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।